මම චුට්ටක් කතා කරන අනික් අයත් එක්ක තේල් බලන්න. තසිරු ඉන්නවා හංස ඉන්නවා. අපේ මේ හංස මොකද දැන් මේ අපේ අර ජෝඩුව නැත්තේ? සර් ඒ කට්ටියට කරන් ගිහිල්ලලු. එහෙමද? ඔව් සර් සර්ට කියන්න කිව්වා. හරි හරි මම මේක මේ රෙකෝඩ් කරන්න දැම්මා මම YouTube එකේ මේ රෙකෝඩ් එක දාන්නම් යාලට. ඒක තමයි. Okay. Right, okay. Right, එහෙනම් අපි let's move back to the lesson. මොකද කවුද අපේ මේ දෙවෙනි දුව මේ කවුද මට අර කතා කරන්න ආවේ අම්මා කෙනෙක් එයාද? ඔව් සර්. හරි හරි හරි. ඔය අම්මලට කතා කරලා ගියේ. හරිවත් පන්ති ඉදලා බලන්නකො පන්ති කොහොමද කියලා. එතකොට එයාට මේ කම්පියුටර් තියෙනවද දෙවෙනිට? දෙවෙනි පරිගණකයෙන්ද මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ද සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ? ෆෝන් එකේ සර්. හරි රයිට් ඕකේ. හරි එතකොට අපි මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට්ස් ගැන තමයි කතා කරුවේ. මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා හේතුව මේක මේ 10 11 O level දක්වා යන පාඩමක් IT වල සම්පූර්ණ මේ ප්‍රශ්නයක් මේ Excel worksheets වලින් එනවා. ඒතර ඒක අපි පැතුරුම් සම්පත් සම්බන්ධව ලියාගත්තා. We wrote about the spreadsheet. Then we learned some tools in that. Then some other tools and the work area. Spreadsheet එක. sheet එකේ තියෙන components අපි ඉගෙන ගත්තා. Name box, column, formula bar, row, cell range and the cell. Right? Then we went back to cell formatting tools. අපි මේ cell එකක් ගත්තාම cell එක format කරන්න. cell එකේ තියෙන අකුරු වල size එක වැඩි කරන්න. අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න. අකුරු වල තියෙන හැඩය වෙනස් කරන්න. ඒතර cells වලට borders දාන්න. මේ වගේ tools ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තා. Then we went back to alignment and positioning tools in Excel. Right? Left align, right align, middle, center align, top, bottom, wrap text, orientation and merge and center. මේවා ඉගෙන ගත්තා. මේවා විභාගෙදී එකක් දෙකක් අහනවා. So you need to know all about these things. Right, then we went back to එකෙල්ල කිරීම හා ස්ථාන කිරීම වල alignment and positioning tools. Right? Alignment and positioning tools. මෙතනත් මේක නම් වැඩි ගොඩක් කතා කරුවේ නෑ. අපි මේක ගැන චුට්ටක් අද කතා කරමු. Let us talk about this one today. There you have under general you have number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction and scientific. Right? So let's open an Excel sheet. Right, okay, here you can see Excel sheet. Right. Right, this is now I will have borders like this. There is a problem with it, right? Okay, now this is a Excel sheet. Here you have under general, you can click general, then you can see the tools that is displayed in the workbook. So these are the tools. Now here you have general. Now for example, let's type this one. Let us type 400 give me a second.
It's not working. Like in Excel or put get okay with the right, okay. Now under general, now you can look, you can see the tools here. Then let us select one and type to 2500. Then මෙතන තියෙන 2500. ඒතර මේකේ general යටතේ තමයි තියෙන්නේ. මේ 2500 වෙන්නන්නේ general යටතේ. එතකොට ඒක අපි right. Then we select numbers. When you select number, you will get the decimal places. Then මෙතනින් වා number තෝරපුවාම මේකේ decimal places දෙකක් තියෙනකලු ආට පෙන්නනවා. ඒ number යටතේ. Then you move to currency. Currency ගියාම මේකේ වාට පෙන්නනවා dollar වලින්. Currency dollar වලින් පෙන්නනවා ඔයාලට. හරි? Then පරිගණකයේ අපි currency භාවිත currency means money, මුදල්. Right? So the international currency is shown there, dollars. So we have to convert that to our currency. Our currency means rupees. So if you want to convert that to rupees, you have to click this under general. You have here, you have this arrow. You click that and under currency, you have to select. You have to select the Sri Lankan currency. You have to move down. මේ හංස පේනව නේද මම කරන එක? ඔව් සර්. right. මේ පල්ලට ගිහින් ඔයා හොයාගන්නවා Sri Lankan rupees. Rupees Tamil Sri Lanka. Here you can see rupees Tamil Sri Lanka. Then you click OK. Then you will get rupees 2500. හයි සර් ටැමිල් ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙන්නේ. Tamil Sri Lanka කියන්නේ පුතේ අපේ currency දීලා තියෙන්නේ නේද තමයි අපේ අර ජාතින් ඔක්කොම ඉන්න නිසා. right? format එක දීලා තියෙනවා. අපේ රටට ගැලපෙන්නේ. ඒක ඉතින් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ ජාති අතර මට්ටමේ වැටෙන එකක් තියෙන්නේ. හරි හැම රටකටම එහෙම තමයි දීලා තියෙන්නේ. Right. Then let's move back to the other one, accounting. Or accounting වල මේක පෙන්නන විදිය. Then you can go to short date. ඕක short date එකක් විදිහට පෙන්නද්දි short date එක පෙන්නන්නේ you can see the month as a numeric value. Month එක numeric value එකක් විදිහට පෙන්නන්නේ. If you move to long date, you can see the month. Here you can see Sunday, November 4th, 1906. මෙන්න මේ දෙතම long date එක පෙන්නන්නේ. This is called the long date. හරි? Then you move to percentage. මේක percentage mark එකත් එක්ක පෙන්නනවා. Then you can move to fraction. Fraction කියන්නේ දශමාංශය. මේක දශම නෑනේ. දශම දෙනවා දශම වලින් පෙන්නන fraction එක. භාගයක් විතර right. Then scientific. Scientific කියන්නේ මේ විද්‍යාත්මක ක්‍රමයට පෙන්නනවා. ඒකෙදි පෙන්නන්නේ අපිට අංකය පොඩි කරලා. ඒ කියන්නේ 0.50 e කියන්නේ exponentiation. E කියන්නේ exponentiation plus 03 කියලා කියනකොට දශම ස්ථාන 3ක් decimal point එක ඇදගෙන යන්න දකුණු පැත්තට කියන එක. හරි ඒක දශම ස්ථාන 3ක් ගියාම මෙතන ඉඳලා දැන් දශම ස්ථාන 2.50 නේ තියෙන්නේ. ඒතර 250 තවත් නම්බරයක් කරගෙන තමයි ඩොට් එක වැටෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ 03 වලින්. That is the scientific notation. ඒව නැවත අපි කතා කරනවා when you are in grade 10 11. Then you move to text.
text කියපුවා මේ ඉලක්කම් අංක අකුරු විදිහට ගන්නවා. ඒ හින්දා තමයි මේක සෙල් එකේ වම් පැත්තට වැටෙන්නේ. සෙල් එකේ වම් පැත්තට වැටුනහම ඒවා අපිට ගණනය කරන්න භාවිතා කරන්න බෑ. ගණනය කරන්න භාවිතා කරන්න බෑ. මේක ගණනය කරන්න නම් general law under number it should be. එහෙනම් මේක සාමාන්‍යයෙන් general වලින් තියෙන. we can change it. we can change it. පැහැදිලි නේද? මේ tools වල මේක අපිට මේ විදිහට මේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් ওই ටික දැනගන්න ඕන. Under general, you can have the currency format, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction, and scientific. There are many more. There are many more. But in your syllabus, these are the things that you have to understand under general. විභාගෙදිත් ඔයාලට පොඩි පොඩි දේවල් මේවා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ පැහැදිලි නේද? right පරිගණක වල ඉන්න අයට පොඩ්ඩක් එක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද මේ දේවල් වෙනස් වෙනකොට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න later you can do it එතකොට අපි ඊළඟ පාඩමට යමු දෙවෙනි අමාරුද ටිකක් අමාරුයි මොකද මුල් පාඩම් වලට සම්බන්ධ දුන්නේ දැන් අපි මේ තුන්වෙනි මාසේ යන්නේ අපි වේගෙන් යන්නෙත් නැහැ හිමීට යන්නේ දැන් මේ එන මාසේ පන්ති පටන් ගන්නවා නේ එතකොට මේ අද අංජනත් නෑ නේද හංස මේ සර් මැසේජ් එක දැක්කත් දන්නේ පරක් වල දානවා කියලා මම නෑ උදේ දැම්මා එනයි දන්නේ මම උදේ මේ ඉස්කෝලේ ලැබෙන් දැම්මේ ලින්ක් එක හරි එතකොට මේ ඔයාලට දැන් පන්ති මෙහෙ කරන්න පුතේ මේ එන්න පුළුවන් දවස් කොහොමද හංස අඟහරුවාද බ්‍රහස්පතින්දා බැයිද පුළුවන් සර් බ්‍රහස්පතින්දා පුළුවන්ද දෙව්වෙනි පුළුවන් සර්. පුළුවන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා 3 ඉඳලා 5 වෙනකම් හංසලාට එන්න බෑනේ 2:00ට බෑ සර් 3 වෙනවා අපි එහෙනම් එන මාසේ ඉඳලා බ්‍රහස්පතින්දා පටන් ගමු ඔන්ලයින් එකත් මේ එන්න බැරිය ඉන්නවා නම් කරනවා දැන් 10 11 නම් ඔන්ලයින් කරනවා මොකද ඈත ළමයින් සම්බන්ධලා ඉන්නවා එතකොට මේ ඊළඟ මාසේ බ්‍රහස්පතින්දා ඉඳලා මේ පටන් ගන්නවා මොකද දැන් මේක අර Arduino programming microbit programming එහෙම තියෙනවා ඒවා මේ ඔන්ලයින් එකක් කරන්න අමාරුයි ඒතර ඔයාලට බෝඩ් ගන්න වෙනවා මගේ මේ බෝඩ් තියෙන හින්දා ඒ බෝඩ් භාවිතා කරන්න පුළුවන් බෝඩ් ගණන් ටිකක් Arduino microbit programming කරන්න මේ වගේ දුරස්ත භාවයකින් කරන්න අමාරුයි. ඒවා ළඟ ඉඳලා මේ ඒවට කෝඩින් ලියන ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මේ රජින්ද ආව නේද? මම රජින්ද කියන්නේ. හරි. හරි එතකොට මේ රජින්ද මම හිතුවේ මලීෂ කියලා. හරි. ඊළඟට අපි යමු මේ ටික තමයි අපි 1000 දපු ගණන් ටික බොඩ්මස් තියරට අනුව. හරි ඊට පස්සේ දවසේ end එක ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ Excel worksheet working area. There you have menu bar, text formatting toolbars, then you get alignment and positioning tools sheets. Right? අපි එහෙනම් බලමු පොඩ්ඩක් මේ sheets එහෙම වෙනස් කරන දැන් මෙතන කියනවා let's work on spreadsheets. When a spreadsheet software is opened, a worksheet appears. To open a new worksheet, click on new sheet. Right? ඔක අපි කරුවේ නෑ නේද? හංස කරුවේ නෑනේ? කරා ඔක නේද? කරාද? right මේකේ new worksheet එකට යනවා මොකද කරන්නේ? plus එක ඔබනවා. plus එක ඔබනකොට you can have new worksheets like this. Right? ඊට පස්සේ මේ worksheet එකක් rename කරන්න නම් මොකද කරන්නේ? How to rename a worksheet? මෙතන කියනවා to give a different name for the worksheet. Take mouse to sheet 1 and right click on it. Sheet 1 වලට ගිහින් right click. හරි right click rename. ඔතෙන් තමන්ට කැමති නමක් දාන්න පුළුවන් you can say one renaming. හරි
it has select rename, type and press enter. To remove worksheet, right click mouse on name of worksheet, select delete. එතකොට අපිට මේ worksheet 3 delete කරන්න ඕන නම් ඒක උඩ right click කරලා delete. Right click delete. Right click delete. Microsoft Excel will permanently delete this sheet. Do you want to delete it? ඒක data තියෙන නිසා. Right click delete. මේ වගේ delete කරන්න පුළුවන් right click කරලා. ඒක තමයි ඔයාලට කියන්නේ මේ Excel worksheet එකේ not only one sheet workbook එකක් නෙන්නේ. Whenever you open Excel, you get a workbook, not one sheet. You have many sheets, or you can create many more sheets, right? It comes at the initial stage with one worksheet, but you can have many more worksheets. So it will become a workbook, right? In Excel, you have a workbook, right? You can have any number of sheets you like. Right, that is what it says. So මේ අභ්‍යාසය ඒක තමයි කියන්නේ වඩ දැන් worksheet එකක් rename කරන්න to add some different color to that. මේක තව add ටිකක් කරන්නත් පුළුවන් මේ worksheet එක යටතේ. හරි. මෙතන double click කරලා rename කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ right click කරලා මේකේ I think move view protect මේ colors ගන්නත් පුළුවන්. You can have a color. Red. Right click color, you can have blue over here. Make up the make click make it make a red. And you have part of the agenda pull me pass and handuna aganda. Right, you have a ටිකක් කරන්න පුළුවන් මේක worksheet එකේ. Right, then වැඩපතකට දත්ත ඇතුළත් කරන්න. Enter data into worksheet. A children's society decided to collect funds to purchase sports items for its students. They issued cards to fill boxes for the purpose. The details about the money collected during the weekend, money collected by each student, the balance after deducting rupees 50 at the printing cost are entered to a worksheet. The worksheet is shown in the following page, right? මේ ළමයි එකතු කරලා තියෙනවා රුපියල් 50 එකතු කරන පොඩි කාඩ් කපන එකක් හදලා මේ worksheet එක දීලා තිනවා. Here you can see the worksheet. Here you can see the worksheet. There you can see the name. Then ඒකට සල්ලි එකතු කරලා තියෙන්නේ weekend එකේ. Saturdays and Sundays. ඒ එකතු කර ප්‍රමාණ දීලා තිනවා. Then total printing balance calculations ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. Then what මෙතනදී කරන්න ඕනේ, you have to type the names of the children, then Saturday collection, Sunday collection. It was a total එක ඔයා formula එකක් හරහා ගන්න ඕනේ. You have to calculate the total and the balance. Printing cost is given. මේ card එකකට යන printing cost එක 50 rupees. ඒක දෙන්න ඕනේ. You have to feed that into the computer. Then you have to get the total and the balance. හරි. ඔය ටික කරන්න දැන් තාත්තේ කම්පියුටර් එකේ දින්නේ. ඔව් සර්. Right. I will show you. Right. This is what I have done. Here numbers are given. Then Saturday collection, Sunday collection, total blank. Printing is given. For printing for each card they have to spend 50 rupees. Then the balance is there. එහෙනම් ඔයා Saturday Sunday එකතුව ගන්න total එක විදිහට. Printing cost එක අඩු කරලා balance එක ගන්න ඕනේ. Some simple calculations. So you can do it. Now let us look at the ones in the group. Hasiru at the computer. Yes, sir. Right, Devmini. වාට දැන් ඔතනදී පොඩ්ඩක් ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? සර් මල්ලිට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ආයා එකකින් සම්බන්ධ වෙලාද? ඔව්. හරි. එහෙමනම් අපි මේක චුට්ටක් කරමු. දැන් ඔයා චුට්ටක් බලන්න. දැන් අනික් අයට මම දෙනවා ස්ක්‍රීන් ෂෙයා දෙනවා යාලට කරන්න. ස්ක්‍රීන් ෂෙයා එකේ යා කරනවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඈ. right, okay. Right, then
Who can share screen? මේක ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න ගියොත් මේ ඔයාලගේ අච්චුපොත් තියෙනවද අරගෙන? ඔව් එහෙනම් ඔයාලා දෙන්න ටයිප් කරන්න මම මේක එකක් කියලා දෙන්නම් ඉස්සෙල්ලා. Right. Now look at this one. Name Sugat Saturday Sunday. Then මෙතෙන්ට අපිට ගන්න ඕනේ. What should be calculated? You have to get the total. Only two values. Values දෙකයි තියෙන්නේ. එහෙනම් formula එකක් පටන් ගන්න කොහොමද අපි? How do we start formula? equal දාලා Yes, with the equal sign. With the equal sign. එහෙනම් මට කියන්න worksheet එකට අපිට ඇතුළත් කරන්න අපි මොනවද කියලා? මම වර්ග තුනක් කියලා දුන්නා. What are they? මොනවද අපි worksheet එකට ඇතුළත් කරන්නේ තසිරු? data Data. Excel worksheet එකට අපි එකක් එකතු කරන්නේ number entries, label entries and formula entries. ඔන්න ඔය තුන් වර්ගය තමයි ඇතුළත් කරන්නේ. Number entries දාන්නේ calculations වලට, label entries දාන්නේ මේ මොනවද කියලා දැනගන්න මේ කරන දේවල්, formula entries දාන්නේ මේ formulas හරහා තමයි මේවා ගණනය කරගන්නේ. දැන් මෙතනදී for example if you look at this worksheet, no number, name, Saturday, Sunday, total, printing, balance, and the names of the children are label entries. ඒවා අපිට මොකක්ද මේ කියලා දැනගන්න. Then rupees 250, rupees 340, rupees 50, all these are number entries. Number entries කියන්නේ currency ගත්තොත් number entries. Currency අපි දාන්නේ මේක calculations වලට. ඒවා calculate කරන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී. They are called number entries. ඊට පස්සේ දැන් අපි total එකට formula entry එකක් දාන්න යන්නේ. Formula එකක් දාලා තමයි මේ calculations එක කරන්නේ. So for that we have to have a formula. So that is called a formula then. So what is the formula? Whenever you type a formula, you have to start the formula with equal sign. Right? So there is equal is there. Then you click this one. May cell එක address එක ගන්නවා. That is C2. C2. Then you type plus. Then you type D2. That is the formula. Equal C2 plus D2. Then you press enter. ඕක දැන් කියනවා මේ යටින් කියනවා මේක කරන විදිහ. Press enter. Then you will get the total value of the money collected on Saturdays and Sundays. 509 rupees. Right? Then you move back and press equal C3 plus D3. You enter. Then you get the total of the row number 3. Then you move this, press equal, click this, addition, click this, press enter. So you can get the total value. මෙම දිගටම total value එක ගන්න පුළුවන්. Right? එතකොට balance එක ගන්න සූත්‍රය මට කියන්න බලන්න. Taseru, tell me the formula which will enable you to get the balance. Answer? f2 minus e2 F2 minus F2 minus sorry e2 minus f2 is that so? E2 minus F2 540.
අපිට එකට හරිද කියලා බලන්න පුළුවන් මේක මිනිමයිස් කරපුවම මෙතන තියෙනවා මේ 540 ඇවිල්ලා තියෙනවා 540 ඇවිල්ලා තියෙනවා sorry right ඒ වගේ තමයි calculation එක කරන්නේ දැන් මේකත් එක්ක මේක බලපුවම මේ when you compare this with this one මේ අපි ඇත්ත මේක තියාගෙන මේ කරගෙන යන එක right 540 ආවා ඊළඟේ balance එක ගන්න ගියාම equal this one minus this one enter you get 823 the same here you get equal this one minus this one right මේ ආදි වශයෙන් වාට මේක ගණනය කරගෙන යන්න පුළුවන් you can do the calculations එතකොට මේ ටික එකපාරටම කරන්න මොකද අපි කරන්නේ බලන්න මෙතන කියනවා මේ let us create the spreadsheet shown above on sheet 1 type the titles as number name Saturday and Sunday and other relevant information step 2 change the name of the worksheet as weekend collection step 3 save worksheet in your computer මේ worksheet එක computer save කරන්න that we can do later file save select file save from save in select a suitable location type a suitable file name as collection click save button at the end of each action save the document හරි ඒ විදිහට මේ document එක save කරන්නලු right that you can do then මෙතන කියනවා find total collection during the weekend from each child සෑම ළමයෙක්ගෙම total collection එක මේ formulas භාවිතා කරලා කරන්නලු. ඒක කියනවා equal symbol is used before any formula. අවර කියනවා whenever you type a formula in order to get the value of values in different cells when you want to calculate the values in different cells you have to start the formula with equal sign then only it will be a formula right. Then the third one says in the formula, cell name instead of cell contents is used. Formula එක කවදාවත් cell එකේ අන්තර්ගතය සටහන් කරන්නේ නැහැ. We use only the cell address. Only the cell address එක. Cell address එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද හංස? හංස කොහොමද cell address එක හැදෙන්නේ? cell address එක නිර්මාණය වෙන්නේ column එකයි column එකේ නමයි row එකේ නමයි එකතු වෙලා. This is row 7, this is column B. Then this cell is B6. Right? Then right. එතකොට මේකේ cell එක තමයි B6. මෙතන පෙන්නනවා name එක. මෙතනට click කරොත් C6. If you click this one it will be C12. If you click this one F15. If you click this one C18. අන්න ඒ වගේ මේක වෙනස් වෙනවා cell address එක මේකට අනුව ඒ cell address එක හැදිලා තියෙන්නේ column heading එකයි row heading එකයි එකතු වෙන්නේ. හරි. ඒක මම නැවත මතක් කරන්නේ ඔයාලට අමතක වෙයි කියලා right. එහෙනම් කියනවා මේ here the next one is symbols such as plus minus asterisk that means multiplication division on keyboard are used in calculations between cells. So you have the 4 basic mathematical calculations: addition, subtraction, multiplication and division. The result is displayed by clicking the enter key after each
formula, right? Whenever you type a formula, you have to click enter, then only the output will be displayed. Make output take a display when you are it is a step 1 in cell E1 type total. E1 on a total type karandalu. Step 2, click E2 cell which is in front of name of the first student. Enam metana total එක click කරන්න අපි කරන දෙයමයි. Step 3, type the formula below in the cell and click enter. Being C2 plus D2 අපි කරපු එකමයි. ඒ කරලා enter කරන්න. Now if you go back to the Excel worksheet, you will get the same. Clear? You click this one, you press enter, you click this one, you click plus, then you click this one, then you press enter. ඒකම තමයි මේ කියන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. In here too, you click this, enter, you click this, minus this one. Then you enter, press enter. Then you get the same one. ඒක තමයි මේ පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. So same thing is explained. The formula used to obtain the first result can be copied accordingly in order to obtain the total for other students. Right? එහෙනම් මේක මේ copy කරන්න පුළුවන්. Step 1, click the cell with the total already obtained. Step 2, move the mouse pointer to the right hand side corner at the bottom of the square. A small cross known as fill handle will be displayed now. හරි එහෙනම් තවත් වැදගත් දෙයක් කියනවා. අපි මේ එකක් ටයිප් කරුවට පස්සේ මම බලා ගන්න. එකක් ටයිප් කරුවට පස්සේ අපිට පුළුවන්ලු ඒකෙන් අනිත් ඔක්කොම හොයාගන්න. ඔක්කොම ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැහැලු. කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේ සෑම සෙල් එකක් ගත්තාම මේ කෙළවරේ තියෙන කොටුවට කියනවා fill handle එක කියලා. Right? This box which is located at the right bottom corner of each cell is called the fill handle. සෑම එකකම තියෙනවා fill handle එක. මේ මොකක් ක්ලික් කරුවත් මේ දකුණු අත් පැත්තේ පහළ කරවෙලා තියෙනවා fill handle කියලා එකක්. මේ mouse එක මේ fill handle එකට අරන් ගියාම mouse එකේ කතිර වෙනස් වෙනවා. කළු පාට කතිරයක් එනවා. ඒතර තමයි fill handle එක active වෙන්නේ. දැන් මට මේ ඔක්කොගේම මේ total එක එකපාර ගන්න ඕනේ. මම මොකද කරන්නේ? You click this one, then you move on to fill handle, then you drag it downwards up to the data range. Right, again you click this one, you move on to the fill handle, then you drag it down to the data range and release. Then you will get the calculations at once. එතකොට එක පාරට මේ සියල්ලම කරන්න පුළුවන්. හරි බලන්න. තේරුණාද ඒක ආන්සර්? ඔව් සර්. එතකොට අර මෙතන ගත්තාම මේ ඕනෑම සෙල් එකක් ගත්තාම this is the cell, there are many cells in an spreadsheet. Right? මෙන්න මේ කෙළවරේ තියෙන මේ කළු කොටුව, this is called the fill handle. This is called the fill handle. Right? මේ fill handle එක උඩට යනකොට දැන් මේ ඉන්න තියෙන කතිරේ the cross is like this. මෙව තියෙන්නේ. ඒක මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. මේක උඩට ගියා. Then you have to click that, then drag it downwards still up to the data range. Calculate the data range එක අවසානයේ දක්වා ඇදගෙන යනවා. So then you can do the calculation. So කොළ විභාගේ පවා එනවා මේ fill handle එක භාවිත කරන්නේ කොහොමද? ඒක සිංහලෙන් අපිට පිරවුම් handle එක. පිරවුම් handle භාවිත කරලා calculations කොහොමද කරන්නේ? දැන් ඔයාලගේ O level results එහෙම ගොඩාක් විභාගවල results එවන්නේ මේ Excel worksheet එකේ තමයි. Excel worksheet එකේ තමයි හදලා ඉවන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටිය කරන්නේ එකක් දැම්ම සූත්‍රයක් කියව ඇදගෙන ගියා පල්ලට. ABCSW හැමදේම හදන්නේ මේ Excel වල. හරි. එකපාර හදනවා සියලු දෙනාගේ. හැබැයි මාක්ස් දෙන්න ඕනේ. මාක්ස් එන්ටර් කරලා තියෙන්න ඕනේ. calculations කරන්නේ එකපාර. එක formula එකකින් තමයි calculations කරන්නේ. ඒතර ඒක තමයි මේ Excel එක අපිට වැදගත් මේ ලෝකේ පුරාම මේ Excel භාවිත වෙනවා අදට. රැකියාවල යන මිනිස්සු ගොඩාක් Excel භාවිත කරනවා. අපිත් ඉස්කෝලේ අපේ ගණනය කිරීම සියල්ලටම Excel භාවිත කරන්නේ. right? ඒක තමයි Excel එක විශාල මේ Excel පැතුරුම්පත් කියන්නේ අපි Microsoft ලගේ පැතුරුම්පත් packages ඕන තරම් තියෙනවා. පැතුරුම්පත් packages තවත් ගොඩාක් තියෙනවා මේ. right. මම විනාඩියක් දෙන්න give me 1 minute.
හරි. ඒක පැහැදිලි නේද පුතාලා? හරි. අපි එහෙනම් යමු තව ටිකක් ඉස්සරහට. හරි. එතකොට මේ විදිහට තමයි ගණනය කිරීම අපි කරන්නේ. You can do it at home. ඔයාලා ඒක කරන්න. right. මෙන්න යටම කියන්නේ method 1 කියන එක තමයි ඒකේ තියෙන ක්‍රමය. right. ඊට පස්සේ මේක ඒ ටිකමයි කියන්නේ ඔයාලට Saturday, Sunday total 250. You can get the total. That is the fill handle which has to be dragged downwards. පහළට අදින්න කියන එක පියවර 3 fill handle මත මූසිකය ක්ලික් කර තබා ගනිමින් අවසාන ළමයා E15 දක්වා මූසිකය රැගෙන යන්න. Right? Then the total of each student will be obtained separately. That is step 1, click on cell with the first total, click home, copy in the menu, keeping mouse clicked, select cell range for totals, click home, paste on menu. The total for each student appears. Once completed, save the document. එතකොට ඒ කියන්නේ කොපි කරලා ගන්න මේක කොපි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ කියන්නේ ලබාගත් පළමු එකතුව සහිත කෝෂය මත ක්ලික් කරන්න, මෙනු තීරුවේ home copy මත ක්ලික් කරන්න, මූසිකය ක්ලික් කර තබා ගැනීමෙන් එකතුව ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කෝෂ පරාසය තෝරා ගන්න, මෙනු තීරයේ home paste ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ ටික කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් අර ටිකම තමයි කියන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ find balance after deducting 50 from each student. දැන් ওই ටික අපි කෙරුවා. මේ ටික අපි කරා මේ ටික කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. අර කරපු ටිකම තමයි කියන්නේ පැහැදිලි කරලා මේක දැන් ළමයි කරන්න ගියාම සමහර වෙලාවට දැන් ඔයාලා නම් Excel කරලා මේ ටිකක් ඉදිරියෙන් ඉන්න නිසා මේක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. සමහර ළමයික Excel කරන්න ගියාම ටිකක් අමාරුයි. We have to do it very slowly. So in that case they have given all these exercises for them to understand how we should do it correctly. Right? Click mouse on cell G2, type the formula given below and press enter. Make the formula E2 minus F2. To find the balance for other students, use fill handle or copy paste. Save the file after each activity. එතකොට අර ටිකම තමයි ඒ කියන්නේ you have to do the same thing. මේ වගේ ටිකක් කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ. printing cost එක. right? මේ balance එක ගන්න එක. ඔය ටික තමයි exercise වලින් අපිට කියන්නේ. right. අපි එහෙනම් චූටි Excel worksheet එකක් කරමු මේ විදිහේ එකක්. හරි මේ විදිහ එකක් චුට්ටක් කරමු. පොඩි එකක් small one. හරි. අපි දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ අපි යනවා worksheet එකට මෙතනම worksheet එක යනවා this one. හරි. worksheet එකට ගිහින් මේ මම කියලා දෙනවා worksheet එක format කරන්න you select this range. මේ range එක අපිට ඕන කියලා හිතමුකෝ this range. You select this range then you move this one. Borders. ඊළඟ all borders කියලා දෙනවා. එතකොට මේ ටික වැටෙනවා. Then you go to the font size. Then you click font size. Let's have 26. Font size is 26. Then you drag the cells like this. මේ තීරුවට ගිහින් මේ තීරුවට ගිහින් මෙහෙම ඊතල දෙකක් දෙපැත්තට ආවම චුට්ටක් අදින්න. Right then this one. right. මම ඒක හදාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මෙහෙම තුනක් අපි ගන්නවා. තුනක් අරගෙන ඒ තුන අපි right click කරලා format cells ගිහින් අපි ඒකේ alignment යටතේ merge cells කියලා දෙනවා. එක දෙක කරපෙදි. ආයෙත් බලමු මේ දෙක එක්කව කරන්නේ. right click format cells under alignment merge cells. ආන් ඒක merge කරුවා. හරි. merge cells yeah. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙමම තියෙනවා. දැන් මේක අපි හිතමු මෙතන එන්නේ සේවකයාගේ නම. හරි. මෙතන අපි ගන්නවා මේ මෙතන ගන්නවා අපි earnings උපයා ගන්න දේ.
මෙතන ගන්නවා deductions අඩු කරන්න ඕන එක. මෙතෙන්ට ගන්නවා total total salary. හරි සම්පූර්ණ වැටුප. ඊට පස්සේ තවත් එකක් ගන්නවා. ඒකටත් මෙන්න ඇඩ් කරගන්න all borders ඇඩ් කරගන්න මෙතන 26ද ගත්තේ. 26 දාගන්න. එතෙන්ට අපි ගන්නවා total salary net salary. net salary. මේ වගේ එකක් ගන්නවා. පොඩි එකක් නිකන් වැටුපක් හදාගන්න එක චූටි. right? මෙතන අපි සේවකයෝ කීප දෙනෙක් ගන්නකො. එක්කෙනෙක් ගන්නවා අපි first one is නිමාල්. Dami, Vandar, Saman, Sarat, Vasant. මම ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන earnings මේක මැදට අපිට ගන්න පුළුවන් earnings විදියට දැන් මෙයා උපයාගත්තු දේවල්. හරි. මෙයා උපයාගත්තු දේවල් මෙයාට දෙනවා ඉතින් උපයාගත්තේ මොනවද කියන එකට නමක් ඕනේ මේ ටික අපි කට් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට දාමු. කට් කරලා එතෙන්ට දානවා මේ 5000 මෙතෙන්ට මේක උපයාගත්ත පළවෙනි එක අපි දානවා මෙතන බේසික් මූලික වැටුප. අයයට 5000 තමයි මූලික වැටුප ලැබෙන්නේ. මෙතන යට දෙනවා OT. OT අමතර පැය. අමතර පැය කොච්චරක් එයා වැඩ කරලා තියෙනවද? හරි. OT වලින් කොච්චරක් හම්බ වෙනවද? පැයකට හම්බ වෙනවා එයාට රුපියල් 300ක්. එහෙනම් පැය 3ක් වැඩ කරලා දෙනවා එයාට තමයි 900ක් ලැබිලා තියෙනවා. හරි OT. ඊට පස්සේ එයාට ඉන්සෙන්ටිව් කියමු ඉන්සෙන්ටිව් එක දිරිදීම. හරි. බේසික් එකයි ඉන්සෙන්ටිව් මේ පැය 3ක් වැඩ කරලා තියෙනවා දිරිදීම නැතන දෙනවා 100ට 10ක් දෙනවා. 110ක් දිරිදීම නා දෙනවා. ඒතර 110ක් නම් කීයක් එනවද මෙතෙන්ට? 90යි. 110යි නම් 10 upon 100 times මේකට ගන්න ඕනේ නේද? then 90 rupees. 90 rupees එනවා. දැක්කද formula එක equal 10 upon 100 times 900 කියලා දෙනවා. then you get 90. incentive 90 එනවා. හරි ඒතර මේ ටික එකතුව තමයි යාගේ total salary එක. ඒක මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. formula එක කියන්න බලන්න anyone රශ්මික formula එක කියන්න බලන්න total salary එක ගන්න. what is the formula for the total salary? equal හසිරු කියන්න equal 5000 5000 අපි මේ formulas වලට දාන්නේ values දාන්නේ value එක තියෙන cell එක ඈ B3 plus C3 plus D3 plus any the one formula that is the formula right then you enter ඕන් ආවයාගේ total salary එක total salary is there දෙව්මිනිය තේරෙනවද? හරි දෙව්මිනියටත් signal case එකක් වගේ right ඊට පස්සේ එක අපි ගන්නවා main totals basic salary එක basic salary එක වෙනස් වෙනවා basic salary දීලා තියෙනවා මෙතන මෙයාගේ basic එක 6000යි මෙයාගේ 6500යි මෙයාගේ 4800යි මෙයාගේ 9000යි මෙයාගේ 8200යි ඔන්න බේසික් සැලරි දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ OT කරන ප්‍රමාණය තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. පැයකට 300යි. හරි. එහෙනම් මෙයා මෙතන වැඩ කරලා තියෙනවා පැය 5ක්. එහෙනම් වැඩි කිරීම 300යි. ඔන්න යාගේ
මෙතන මෙයා පැය 10ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. වැඩි කිරීම 300. එයාගේ 3000යි. මෙයා OT වැඩ කරලා තියෙනවා පැය 8ක්. වැඩි කිරීම 300. මෙයා OT වැඩ කරලා තියෙනවා වැඩ කරලා නැහැ. වැඩි කිරීම 300. එයාට බින්දුවයි. මෙයා OT වැඩ කරලා තියෙනවා පැය 15ක්. වැඩි කිරීම 300. හොඳයි. 4000. ඊටද මෙයාලගේ ඉන්සෙන්ටිව් කොහොමද? මේකට ඉන්සෙන්ටිව් කොහොමද දෙන්නේ? ඉක්වල් මොකක්ද දෙන්න ඕන ෆෝමියුලා එක? අද ශාක්‍යයක් නෑ නේද? හරි මොකද්ද? එන්න ඕනේ 10 upon 100 times 1500 බලන්න. 150. Then 10 upon 100 times this one. ඔන්න තමයි අපි ගණනය කිරීම කරන්නේ. ගණනය කිරීම කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපි බලනවා මෙතන දැන් මේ තීරුව බලමුකෝ මේ ටික අපේ දැන් මේකේ deductions අඩු කිරීම මේ තියෙන්නේ. මෙතන අඩු කිරීම. අඩු කිරීම මොනවද? මෙතන අපි W and OP. W and OP කියන්නේ වැන්දපු සහ අනන්දරු. ඒ කියන්නේ අපේ වැටුපෙන් මේ අපි නැති වුණ කාලෙක බිරිඳට හෝ ස්වාමි පුරුෂයාටයි දරුවන්ටයි යන්න ගානක් අයින් කරගන්නවා. ඒක අපි තුමු බේසික් සැලරි එකෙන් තමයි ඒක ගන්න. බේසික් සැලරි එකෙන් 100ට 5ක් ගන්නවා. එහෙනම් කීයක්ද ඒකට වැටෙන්නේ? බේසික් සැලරි එකෙන් 100ට 5යි. what is the formula? ෆයිව් අර ඇලයිර වගේ එකයි 100 5 upon 100 times මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. ඔන්න රුපියල් 250. 5 upon 100 times බේසික් එක දෙන්න ඕනේ. equal 5 upon 100 times you move back to this one. Then you enter. රුපියල් 300. අන්න එහෙම තමයි WNOP ගන්න එක කරන්නේ. ඊට තවත් අඩු කිරීමක් තියෙනවා මොකද්ද? ඉන්ෂුරන්ස් එකට. රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකට කපා ගන්න. ඒකට 100ට එකක් කපා ගන්නවා. 100ට එකක් කපා ගන්නවා බේසික් එකෙන්. right, tell me the formula. දෙව්මිනි answer 1 අරස ඇලයිරයි 100 multiplied by yes. basic yes 50 rupees කපා ගන්නවා යා බේසික් එක කරනවා 50 ඉන්ෂුරන්ස් එකට කපනවා මෙයාගේ 1 upon 100 times you move back to the basic 60 rupees හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඉන්ෂුරන්ස් එතකොට දැන් අපි how can we get the net salary net salary කියන්නේ සුද්ධ වැටුප ඒ කියන්නේ total salary එකෙන් අඩු කරන්න ඕනේ deductions ටික අඩු කරපුවාම net salary එක ඔයාට එනවා ඒක තමයි සේවකයාගේ අතට ලැබෙන්නේ that goes to the hand of the worker so how can you get the net salary G3 minus G3 minus D3 E3 F3 G3 අපි total එක ගත්තනේ brackets එකක්ද bracket එක දාලා G3 minus yes within brackets කරනවා deduction ටික deductions ටික කොහොමද දෙන්න ඕනේ 90 D3
250 then මොකද්ද mathematical symbol එක plus plus yes this one plus this one ඔන්නම තමයි දෙන්න ඕනේ ඔන්න ඔකට formula එක g3 minus within brackets you have to have d3 plus e3 plus f3 වරහන් තුල අර ටික එකතු වෙලා අරකින් අඩු කරනවා then you get the net salary 5600 මෙයාගේ total salary එක 5990 but his net salary is 5600 why he deductions are deducted from the total salary එතකොට deductions විදියට deduct වෙනවා WNOP and the insurance රුපියල් 300ක් අඩු වෙනවා right ඒක පැහැදිලි නේද කොහොම විදිහට තමයි ගණනය වීම සිද්ධ වෙන්නේ මම මේ දැන් හිතලා ඔයාලට Excel worksheet එකක් දුන්නේ දැන් චුට්ටක් ඔක මේ හදන්න බලන්න කට්ටිය මේ දැන් මැෂින් එකේ හරි මතක තියාගන්න ඕක මම දෙනවා ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න I will give you a chance to share the screen ඉස්සත අපි ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා කෙරුවා මේක ඔකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගන්නකො චුට්ටක් මම ඔයාලට ඔක දීලා තියෙනවා අවශ්‍ය ටික දීලා තියෙනවා මොනවද දීලා තියෙනවාට බේසික් දීලා තියෙනවා sorry OT දීලා තියෙනවා ඉන්සෙන්ටිව් එක ගණනය කරන්නේ බේසික් එකට අනුව OT එකේ දෙන්නේ OT එකේ මම මෙතන සටහන් කරන්නම්කෝ පැයකට 300යි. පැයකට 300යි OT එක. ඉන්සෙන්ටිව් කොච්චරද දෙන්නේ 10. ඉන්සෙන්ටිව් දෙන්නේ අපි 10%. මොකෙන්ද? වැඩ කරලා තියෙන පැය ගානකට තමයි ඉන්සෙන්ටිව් දෙන්නේ. පැය ගානට දෙනවා 100ට 10ක්. හරි 10% 10% දෙනවා. දැන් මේකට 10% දෙනවා. හරි. ඉන්සෙන්ටිව් කියලා දිරි දීම. අමතර වැඩ කරන ඒවාට තව චූටි ගාණක් එකතු කරනවා. හරි. එතන මෙයා පැය 3ක් වැඩ කරනවා රුපියල් පැයකට රුපියල් 100කට රුපියල් 10 ගානේ වාට හම්බෙනවා ඉන්සෙන්ටිව්. WNOP දෙන්නේ 5% බේසික් එකේ. හරි. % out of the basic. Basic in 5%. එතකොට insurance දෙන්නේ basic එකේ කොච්චරද? 1%. ඔය ටික විතරයි ඕන. එතකොට මේ ටික දීලා තියෙනවා, මේ ටිකක් දීලා තියෙනවා, මේ ටික ඔයාලට හදා ගන්න වෙනවා. මේවා ඔයාලට හදාගත්ත එකයි, මේවා හදාගත්ත එකයි මේක තීරුව මම කැල්කියුලේට් කරලා දෙනවා. හරි. This is the total salary එකයි net salary එකයි නෝ මේ දෙක merge කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන නැද්ද merge. එතකොට මේක යටතේ merge cells යනවා. ඒ දෙක merge. These two can be merged. මේ අහනවා බාහිර. Merge cells. හරි ඒක merge කරලා. It is total එකයි දෙක merge. Right. right දැන් ඔක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරන් චූට්ටක් හදන්න බලන්න. එක කීයද කිව්වේ? ඈ? S එක කීයද සර් කිව්වේ? මොකද්ද? font size එක? Font size you can have your own size. මේකේ මම 36 කොහෙද දැම්මේ? 36 I think yes yes 26 font size. හදාගන්නකො මූලික ටික. ඊට පස්සේ screen share දෙන්න. Then you can share in the screen you can do the calculations. සර් කොහොමද සර් මේ අර මේ සර් මේ අර ඔය
ටේබල් දෙකක් එකට එකතු කරන්නේ ඈ මේ රූල් රෝ දෙකක් එකට එකතු කරන්නේ කොහොමද සර්? මම ආයෙ පෙන්නන්නේ නෑ. දැන් මේ දෙක කියලා හිතන්නකෝ. මේ දෙක ඔව් මේ දෙක ක්ලික් කරලා මේ දෙක සිලෙක්ට් කරන්න. දැන් මේ තුනක් කියමුකෝ. ඕන ටික සිලෙක්ට් කරලා රයිට් ක්ලික් කරනවා. රයිට් කරලා ෆෝමැට් සෙල්ස් යනවා. ඒකේ alignment ක්ලික් කරලා ඒකේ ඇත්තේ merge cells කියන ටික් කරනවා මෙන්න කොට. කරලා ඕකේ කරනවා. එතකොට ඒ ටික ඔක්කොම merge වෙනවා. ඕකේ සර් thank you sir. right. ඒවා හිමීට අල්ලගම් මේවා විභාගෙදී අහනවා. එතකොට ඔයාලා grade 9 පන්තිය මේ අපි බ්‍රහස්පතින්දා සෙනසුරාදා හවස බෑනේ. හංස සෙනසුරාදා හවස වෙයිද grade 9? සෙනසුරාදා හවසද සර්? හැමදාටම සර්. කොටම පුළුවන් දන්න. දෙවමිනි අද අර ළමයි ටික නැති හින්දා ගැටලුව මේ අනිත් ටිකත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. මොකද දවල්ට grade 10 ඊළඟ IT කරනවා නම් මේ ටිකක් මේක සෙනසුරාදා තිබ්බත් වලට ගෙදින් බල කෙලින් වෙන්නත් පුළුවන්. බලමු කොහොමද අපි බ්‍රහස්පතින්දා පටන් ගන්න. සර් පුළුවන් සර්. සර් පුළුවන්. හවස. සෙනසුරාදා 1 ඉඳලා 3 වෙනකම් පුළුවන් සර්. දෙවමිනි බෑස ඒ වෙලාවට මේ ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. සෙනසුරාදා 1 ඉඳලා 3 වෙනකම්ද? ඔව් 3 ඉඳලා 5 වෙනකම්? බෑස 4 වෙනකන් තියනවා ඒක. එහෙමද? හරි හරි. එහෙනම් let's have that on Thursday from 3 to 5. රශ්මික පුළුවන් නේ Thursday? අද ඇවිල්ලා 25th. පුළුවන් සර්. හරි. එහෙනම් එන Thursday එන මාසෙනේ වැටෙන්නේ. එහෙනම් එන බ්‍රහස්පතින්දා ඔයාලා එනවා මේ මෙහෙට එන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. අනිකටත් පණිවිඩ දෙන්න මම ගෲප් එකට දාන්නම්. තවත් කට්ටිය ඉන්නෝ නම් කියන්න යාළුවන්ට උපරිම ගන්න 20යි. මොකද මැෂින් 20ක් තියෙන නිසා 20 දෙනයි ගන්නෙ. ඒ වගේ තව ඉන්න අය ඉන්නවා අපේ 10 දෙනෙක් හිටියා. දැන් 2 මිනිත් එක 11ක් වෙනවා. හරි. එහෙනම් Thursday කරනවා ඔන්ලයින් පන්ති අපිට පේපර් එකම කරන්න බැරි වෙන අවස්ථාවලදී ඔන්ලයින් පන්තිත් තියෙනවා. හරිද හංස ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරමුද? සර් තාම chart එක ගහලා මේ type කරන ගමන් හරි. සසිරු රශ්මික මේ කම්පියුටර් දින්නේ ඔව් සර්. right.
එනවත් කරන්නකෝ. රශ්මික එන බ්‍රාස් පින් දෙන්න පුළුවන් නේද? මෙහි තියෙනවා පන්ති ඈ. Unity Academy එකේ. Hari, who is ready? Right, I gave you the sharing facilities. Who can share?
පොඩි ටිකක් කරලා පෙන්නන්න only a few lines. One line will do. Answer, can you? සර් පොඩ්ඩක් ඉන්න තව විනාඩියකින් ඉවරයි. Right, okay. You have completed it. Right, click the cell number E5. E5. Click E5. D5. Right, okay. That you took 18 upon 100 times C5. 40. Right, then click incentive. E5. 10 upon 100 times D5. Okay. Then click F5. That is 5 upon 100 times C5. That's correct. Right, insurance. 1 upon, yes, that's correct. Total salary. Yeah, yes, you get that right. Net salary. H5 minus F5 plus G5. Yes. Yes. දෙකයි අඩු කරන්න තියෙන්නේ. Only 2. Yes, only 2. That's correct. හරි, නියරදී කරලා තියෙනවා. එතන එක පැහැදිලි නේද ඔක්කොටම? ඒ වගේ දැන් ඔයාලා දැන් මේ අපි ඔන්ලයින් කරුවත් ඕක ගෙදරදී යොමු කරලා මට මේ ෂීට් එක එවන්න පුළුවන් නම් මට මෙතනින් චෙක් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ක්ලික් කරන්න කියලා. Then I can get to know that you have done it correctly. දැන් මේ හංස මේක හරියටම කරලා තියෙනවා. He has done it correctly. එයාට දැන් ලොකු අවබෝධයක් ලැබිලා තියෙනවා මේ formulas කොහොමද develop කරගන්නේ කියලා. Right? එතන මේ වගේ ටිකක් අපි ගොඩක් කරපුවාම at least 10 or 15 you will create your own formulas. තමන්ටම කැමති formulas හදලා තමන්ට නම්‍යශීලීව worksheets වල වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි, ඒක තමයි නිර්මාණශීලී හැකියාව කියන්නේ. Right. Answer, that's correct. You can stop sharing. Tasiru, did you?
ඔව් ටිකක් තියෙනවා සර්. හරි ඔයා ෂෙයා කරලා ඒකක් දෙයක් අපිට කරනවා පෙන්නන්නකෝ. ඔක්කොම කරන්න ඕනේ නැහැ. ෂෙයා කරලා පොඩ්ඩක් කරනවා පෙන්නන්න. that is enough. රශ්මික මොකද ඉවරද finish? ඉස්සෙල්ලා සර් මම පෙන්නුවේ. ඈ? ඉස්සෙල්ලා මම පෙන්නුවේ. කවුද රශ්මිකද? ඔව්. Right, okay. Then Hans. Hans, what about you? මම ධ්‍යානස පෙන්නවා කියලා. Right. Who can share? Tasiro, Hans. Kau share කරන්නේ. Waiting for you. Devini, මොකද කරන්නේ? නැත්නම් කම්පියුටර් හම්බුන්නේ නැහනේ. ඒතරාට මේ පරණ මේ මම මුල් ටික ඔක්කොම නම් මේ රෙකෝඩ් කරලා නැහැ. රෙකෝඩින්ග්ස් ටිකක් තියෙනවා. රෙකෝඩින්ග්ස් එවන්නම්. සමහර දවස්වල මැෂින් එකේ ඉඳ ගන්නකොට රෙකෝඩ් කරන්න අමතක වෙනවා. එතකොට ඉස්කෝලේ මේ එක්සෙල් වගේ පටන් ගන්නද මේ දෙවෙනි තියෙන්නේ? කෙරුවේ නැද්ද ඉස්කෝලේ කෙරුවද? ඈ? නෑ සර්. ඉස්කෝලේ නැති කරන්න පුතේ මේ සතියේට එක පීරියඩ් එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒකයි චූට්ටයි කරන්නේ ඉස්කෝලේ. අපිත් ඉතින් අර පොඩ්ඩයි කරන්නේ මේ පීරියඩ් එකේ පොඩ්ඩක් කරනවා. එතකොට සිලබස් එකෙන් 4 එකක්වත් බෑ ඉස්කෝලේ. දැන් 9 සිලබස් එකේ මේ ගොඩක් තියෙනවා අමාරු ඒවා පස්සේ. programming තියෙනවා, Arduino programming තියෙනවා, microbit programming තියෙනවා. 10 සිලබස් එකේ නැති මේ අමාරු ටිකක් තියෙනවා grade 9 වල. දැන් 10 සිලබස් එක හැදෙනවා මේ ඒවට අනුව ඊළඟ අවුරුද්දේ දෙනවා. දැන් 10 සිලබස් එකටත් ආයේ මේ Arduino programming, microbit programming එනවා. ඒවා ඉතින් ඉදිරියට යන්න ඉතාමත් වටින දේවල්. ඉදිරියේදී මේ මුළු ලෝකේම මේ භාවිතා කරන මේ දේවල් වලට පත් වෙනවා මේ Arduino සහ microbit programming. ඒ නිසා අපි IT කරලා තියෙනකොට අපිට ලොකු ප්‍රසාරණ
ශක්තියක් තියෙනවා ලෝකේ වැඩ කරන්න ගියාම අපි ඒ ශේෂ්ත්‍ර වල ඉන්න අය බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා හරි වටිනවා මේ ඔක්කොටම IT කරන්නත් බෑ ටිකක් අර ගණිතයට දක්ෂ ඒ වගේ සෙට් එකක් තමයි IT කරන්න එන්න ඕනේ. එහෙනම් කැමති අය තෝරගන්න grade 10 වලදී. ඒතර මෙහි අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරනවා මගේ තියෙනවා මයික්‍රෝබිට් බෝඩ් Arduino board එහෙම වෙනම තියෙනවා අරගෙන. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන්ස් අපි කරනවා. හරි මේ කවුද who can share answer එන්න කාලේ ගෙවි යනවා. දසිරිවර නැහැනේ. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ මේ බලමු ඔයාලා කරපු වැඩ ටික. ඒතකොට 2 මිනිත් කරන්න මේක ගෙදරදී මේ කරපු worksheet එක අද. අපි දැන් ඊළඟ දවසේ මෙහි ආයතනයේදී හම්බ වෙනවනේ. ඒතකොට we can do the practical session here. ඒතකොට ඔයාලට වෙනම මැෂින් දෙනවා හැම එකනට මේක ගානේ. ඒක අපි එහෙම තමයි මේ වැඩ ටික කරන්නේ. ඒතකොට get block වෙන්නේ කොහමද? Okay, sir. හරි එහෙනම් අද අපි මේ පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරනවා. Right, then good night to everybody. Then let's meet next Thursday at 3 in the Unity Academy. Right, okay, good night to everybody.